Good afternoon, students. Welcome to Digital Learning, Department of Collegiate Education, BCom 5th semester, International Business. Myself, Chodappa R.C., Assistant Professor of Commerce, JFTC, Cortagri. Under Unit 1st, Session 8, we discuss about theories of international business. Actually, there are so many theories are there. In these theories, mercantilism is the first one. Second one is theory of absolute cost advantage. And third one is comparative cost advantage theory. These three theories are discussed in 8th session, and remaining theories are discussed in 9th session. Okay. First, to stand to introduction to about theories of international business. Dear students, international trade becomes possible for mutual benefit to the two countries due to difference in opportunity cost. The international business is conducted by any one company for the benefit of two countries, not only single countries. When at the time of benefit of one country, it is not possible to conduct international business. So, due to the benefit of two countries, the differences in arises opportunity cost. International trade between two countries can benefit both the countries if each country exports the goods in which it has comparative advantage. Means, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಸಹ ತನ್ನ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಗೆಟ್ ಎ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಹೋಮ್ ಕಂಟ್ರಿ, both the countries get a benefit. Okay. A number of theories has been developed by international economists to explain how does international trade takes place. Therefore, international business ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಂಟ್ರಿಗೆ, ಹೋಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಕೇವಲ ಹೋಮ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿ ಹೋಮ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಥಿಯರಿ. ಅದು ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ number of economists frame a number of theories related to international business. So what are those theories? Agar avu yavudu? There are so many theories are there. Adralli first one, mercantilism is the first theory. Second one is theory of absolute cost advantage. Third one is comparative cost advantage theory. Fourth one is relative factor endowments or exchange own theory. And fifth one is national competitive advantage or Porter's diamond model. Sixth one is country similarity theory, and seventh one is product life cycle theory, and eighth one is global strategies rivalry theory. So therefore, these are the theories. Actually there are 8 very important theories are there. These theories are discussed in 8th and 9th session. Therefore, in 8th session, under first, I discuss about mercantilism. What is mercantilism? This is a very, very old theory, oldest international trade theory that formed the foundation of economic thought during 1500 to 1800. ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಒಂದು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಆದರೆ 1500 1800 ಒಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಥಾಟ್. According to this theory, theory prakara, holdings of countries' treasury, primarily in the form of gold, constitute its wealth. Means, according to this mercantilism theory, the country treasury holdings primarily in the form of gold. Primarily in the form of gold means the ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ what you called ಏನು ಟ್ರೆಸರಿ ಅಂತ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರೆಸರಿ ಅಂತ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, that is in the form of gold. That is constituted as a wealth. This theory specifies that countries should export more than they import and receive the value of trade surplus in the form of gold from those countries which experience trade deficits. So, this theory prakara, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸಹ ಅಥವಾ ದೇಶವೂ ಸಹ they export the products or goods and services more than that import. Andre
ತಾನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರಿಸೀವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದ ರಿಸೀವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. Countries which experience trade deficits. Therefore, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮರ್ಕೆಂಟಿಲಿಸಮ್ ಥಿಯರಿ is the oldest international trade theory that is formed under 1500 to 1800. According to this theory, holdings of the country treasure primarily belongs to in the form of gold, constituted as a wealth. This theory specifies that every one country export more than the import and receive the value of trade surplus in the form of gold only from the countries which experience trade deficits. This is the meaning of mercantilism and also theory of mercantilism. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವೂ ಸಹ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ರೇಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ದೇ ರಿಸೀವ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಟ್ರೇಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಗೋಲ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಇದರ ಒಂದು ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ assumption and also theory. Therefore, this theory suggests that maintaining favorable balance of trade in the form of import gold for export of goods and services means, according to this theory, already ಹೇಳಿದಂಗೆ always it exports goods and services and import the gold in the form of result, in the form of what called what is the profit according to the export. ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಇದು ಗೋಲ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಡಿಕೆ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಸಹ ಗೋಲ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಈಸ್ ಕಮ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್. ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ವಾಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ನಿಯೋ ಮರ್ಕೆಂಟಿಲಿಸಮ್. ಸೊ 1500 1800 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮರ್ಕೆಂಟಿಲಿಸಮ್ ಥಿಯರಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಬರ್ತಾ 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 ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಯ್ತು, ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು is not possible. Therefore, consequently ಏನಾಯ್ತು, this validity of this theory is reduced ಆಯಿತು. Therefore, this theory is furtherly modified. ಅದನ್ನ furtherly modified ಆಗಿ ನ್ಯೂ ಮರ್ಕೆಂಟಿಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟು. Therefore, ಮರ್ಕೆಂಟಿಲಿಸಮ್ ಥಿಯರಿನ ನ್ಯೂ ಮರ್ಕೆಂಟಿಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಥಿಯರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಯಾವುದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಥಿಯರೀಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಥಿಯರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಮರ್ಕೆಂಟಿಲಿಸಮ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಮರ್ಕೆಂಟಿಲಿಸಮ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಥಿಯರಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ತನ್ನ ಒಂದು ಏನು ಮರ್ಕೆಂಟಿಲಿಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂ ಮರ್ಕೆಂಟಿಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ನ್ಯೂ ಮರ್ಕೆಂಟಿಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೇಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಥಿಯರಿ. ಮರ್ಕೆಂಟಿಲಿಸಮ್ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಥಿಯರಿ. Therefore, neo mercantilism proposes that countries attempt to produce more than the demand in the domestic country in order to achieve a social objective like full employment in the domestic country or a political objective like assisting a friendly country. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮರ್ಕೆಂಟಿಲಿಸಮ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ನ್ಯೂ ಮರ್ಕೆಂಟಿಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿರು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ, ನ್ಯೂ ಮರ್ಕೆಂಟಿಲಿಸಮ್ ಥಿಯರಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ದಟ್, ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನನ್ನ, that countries attempt to produce more than the demand. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವೂ ಸಹ ತನಗೆ ಏನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟು ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಟು ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಟು ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ another one objective, political objective like assisting a friendly country. ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ನೈಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶ. ನೋಡಿ, ನಿಯೋ ಮರ್ಕೆಂಟಿಸಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ್ಕೆಂಟಿಸಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಿಯೋ ಮರ್ಕೆಂಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಯೋ ಮರ್ಕೆಂಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಯೋ ಮರ್ಕೆಂಟಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವೂ ಸಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಫುಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ.
ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಫುಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು. ಎರಡನೇದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್ ನೈಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಈ ಎರಡೂ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪ್ರಪೋಸಸ್ ದಟ್ every country attempt to produce more than the demand in the domestic country. This is regarding mercantilism theory. Therefore, ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಥಿಯರೀಸ್ ನೋಡಿವಿ. ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಕೆಂಟಿಸಮ್ ಥಿಯರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್, ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಅದು ಮರ್ಕೆಂಟಿಸಮ್ ಹೌ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ಆಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಮರ್ಕೆಂಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಮರ್ಕೆಂಟಿಸಮ್ ಥಿಯರಿ, ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವಿ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.